सी भूमि फाटिज सी पातालगामी हो एतिकी आडू शिव तथास्तु कर जिते तथास्तु कर जय श्री राम। जय श्री राम। आउ अरुण भाई आपण केमती अछंती? भल अच्छी। आउ आज गोटे ब्लॉग करबा। आज्ञा। अच्छा बहुत दिन ला हमर रामायण प्रति टिके इंटरेस्ट अछि हमर दर्शक मान प्रति टिके गोटे आज रामायण कोन स्टोरी गोटे हो और राम प्रति कोन स्टोरी कोन गोटे आलोचना करिया राम विषय रे टिके कहबा माने राम विषय तो समस्त सब किछि ओपन जोरा सब जानि पारछोनी राम कर किछि किछि गुप्त जिंस लोक समस्त जानि पारना आज्ञा सेहि पई राम माने से होउछनी सम नारायण से सब किछि जानि पारंती सब किछि ए करछंती किंतु रावण परी कि महामा असुर को भी मारी पारिछंती महिरावण कोन समस्त सहस्र रावण को भी मारी पारिछंती समस्त को मारिछंती का पाखे प्रभु हारिछंती काहे कि हारिछंती आपण कहवा अनुसार जे हमर प्रभु श्री राम का पाखरे पराजित होइछि का पाखे पराजित होइछंती कथरा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कथा तो दर्शक मान को आपण कहंतु आ मु मने जानि किते भी प्रतिष्ठा कोन हमर आरंभ करू। प्रभु श्री रामचंद्र मु आगुरु बहुत काटी दउछि खाली ठीक टिकेट कहि दउछि प्रभु रामचंद्र साथी रे सीता माता आ लक्ष्मण जेतबेले जाइथिले वनवास करिया पई प्रथम 3 दिन परे तांको गुरुंग आश्रम पाख देकी जाउथिले से समय से एरिया रे तारकासुर जने थिला ये तारकासुर बहुत भयंकर बहुत ये ताको तारकासुर को निजे राम भगवान संहार करथिले संहार करथिबा हेतु सी किछि आउ उपा पेलेन तांको जेतले संहार करथिले तांको झियो कहिला मो मां को किए मारिला एते बड़ ये हिची मारिछंती सी हेतु संगे संगे कोन कला कहला ना मो मां को जे मारिछि मु तार प्रतिशोध नेबी सी हेतु माने किछि दिन गला भाबिला देखिला जे एई माने ये करछंती सी तांको पारिबनी सी तेन करी तपस्या कला हे तारका असुर जो झियो तारका असुर झियो तपस्या कला ता ना हउची सुरेखा सी तपस्या कला काहाकू शिवंगु तपस्या करियारु जेते असुर प्राय शिवंगु ही तपस्या करंती शिव बहुत जल्दी संतुष्ट हो जांती तथापि तपस्या करी 12 वर्ष तपस्या करी गला तापरे शिव संतुष्ट होइगिरी कहले कौन मागुचु मागे ना हे प्रभु मु कौन मागिबी मु जदि मागिबी मोर जी शत्रु सी मते युद्ध करने को आसला बेसी सी भूमि फाटिज सी पातालगामी हो एतिकी आडू शिव तथास्तु कर जिते तथास्तु करदे सी हेडू हे बर पाई जाइछंती किए सुरेखा पाई जाई सारा पर प्रभु रामचंद्र आउ लक्ष्मण सीता से गोटे कुटीर रही प्रभु को पूजा करने लक्ष्मण को पठेले लक्ष्मण तमें टे जाइरी किछि फूल संग्रह कर एटू सीता माता कहले नाई मु भी जीवी लक्ष्मण गोटे आड़े गले सीता गोटे आड़े गले सीता जो गले 51 काननटा से पाखापाखि जो गले सेठिकी तार गोटे नियम अच्छी माने माने देवता मानकर वासस्थली सेठिकी नियम अच्छी यही गले कौन दंड विधान ना मनीष जो मैंने थे दंड विधान अच्छी से जो सीता माता गले सांगे सांगे गोटे मुर्गुणी हो गले मुर्गुणी जो हो गले सी मुर्गुणी हो बुलिले आउ कारण से नियम अच्छी जी लेडीज जीव सी एमती मुर्गुणी हो से मुर्गुणी हो गले प्रभु से अच्छा किसी समय गला कहीं सीतामाता आसिले कि ना लक्ष्मण से गले लक्ष्मण जो गले लक्ष्मण जा पहुँचती हेटू लक्ष्मण कौन है पहुँची जा समय को सी गोटे ये पलटि गले पशु पलटि गला ये भी पशु पलटि गले कहले कौन ये दी जन जाक जापर्यंत आसी प्रभु रामचंद्र भाविले रामचंद्र भाभी 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 क्या किसी कहीपार कि जापार ऋषि को
ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସାଥିରେ। ବଶିଷ୍ଠ ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଇଏ ସେ ମୃଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୃଗୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ଟିକେ ଗଲେ ହାରି ଆଉ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସୁରେଖା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାଆର ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କ'ଣ, ରାଗ ଜର୍ଜର ହେଲା ସମୟରେ ଭୂଇଁ ଫାଟିଗଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତାଳକୁ ପଶିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତାଳକୁ ପଶିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତାଳକୁ ପଶିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାତାଳକୁ ପଶିଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଆରେ କି ସେ ରାମ ବି ଗଲେ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ସିଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ସିଏ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ୟାଙ୍କୁ ସୁମଣା କଲେ ମହାଦେବକୁ। ଆଉ ମହାଦେବ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଘଟଣା ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଡିଟେଲ କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତାହେଲେ ତ କିଛି ଇଏ ହବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବନକୁ ଯିବା, ସେ ବନରେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରାହେଲା, ପ୍ରତିକାର କରିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, 51 କାନନରୁ ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବି ବାହାର କରିପାରିଲେନି। ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? ସୁରେଖାକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସୁରେଖା ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ବର, ମୁଁ ଏଟାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିପାରିବିନି। ସେଠୁ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ଅଛି ଏମିତି ତାଙ୍କର କାହାଣୀଟା ସବୁ କହିଲେ। ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ସିଏ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛି, ହେ ବର ଆଉ ଫେରେଇ ନେଇପାରିବିନି, ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣକୁ ପାତାଳକୁ ପଠେଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ କିଏ ପାତାଳକୁ ଯିବ, ପାତାଳକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଲେ। ସୀତାମାତା କହିଲେ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ପାତାଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରାମକୁ ଆଣିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ସୁରେଖାକୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି। କହିଲେ ଯିବ ଯଦି ତାହେଲେ ମାତା ଭାରତ ଇଏ ପୃଥିବୀ ମାତା ଫାଟିଗଲେ, ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି, କୋଉଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବି ମାନେ ଅଛି, ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିବାର ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏ କୀର୍ତ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ବନବାସ ଅଛି, ବନବାସ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବି। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ବାକ୍ୟ ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ନା କେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ବି ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ଦେବତା ମହାଦେବ ବି ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଲା। କହିଲେ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିକିରି ରାଜ୍ୟରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଧୁବା ଧୁବୁଣି କଳି ସକାଶେ ସୀତାମାତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ରହି ନବକୁଶ ପରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କଠୁ କୁବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣିଥିଲେ। ସୀତାମାତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କେତେଟା ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଦେଲେ, ମା ସୀତା ସହିପାରିନଥିଲେ। କହିଥିଲେ ମୋର ତ ଥିଲା ବେଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାତାଳପୁରୀକି ଯିବି। ସିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଗ ରୋଷ ସହିନା ପାରି କହିଲେ ଏ ମା ଭୂଇଁ ଫାଟିଯା, ମୁଁ ପାତାଳ ଭିତରେ ପଶିଯିବି। ସେଟା ସିଏ ଆଗରୁ ସେଟା ମାନେ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭୂଇଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲେ ମା ସୀତା ସେଇ ପାତାଳପୁରୀକି ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି।
ଏଇ ସବୁ କଥା ରହିଛି। ଏ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସୁରେଖା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିକିନି ହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର ପାଇଥିଲେ ଇଏ ସୁରେଖାର ମା ହଉଛି ତାଡକେଶ୍ୱରକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଡକେଶ୍ୱର ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁରାଣୀ। ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତ ରାମାୟଣ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲଗ ଆମେ ଜାରି ରଖିବା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଏଇ ବ୍ଲଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଟିକେ ଏହି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।